हाय, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी के विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक कविता पढ़ेंगे, मातृभूमि। ये कविता देश प्रेम से भरा हुआ है। ऐसी एक कविता पढ़ के हम नए अध्ययन वर्ष की शुरुआत करेंगे। सभी अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से सुनना। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। सभी कृपया मेरे चैनल की सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो शुरू करें।
तो आओ हम बढ़ते हैं खड़ी बोली हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक कविता मातृभूमि। इस कविता में कवि മാതൃഭൂമി के प्रति अपने സമർപ്പൺ भाव को व्यक्त किया है। നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിലെ രാഷ്ട്രകവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ്. കവിതയുടെ പേര് മാതൃഭൂമി. ഈ കവിത ഭാരതാംബയ്ക്കുള്ള സ്തുതിഗീതമാണ്. ശരി, നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. पहले हम इस कविता के आलाप सुनते हैं डॉक्टर राधिका एल्लार की आवाज़ में। सिंहासन है करते अभिषेक अयोध है बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए जिसके हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि। तुझको निरमग्न क्यों न हो तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। धीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि। ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। ശരി, നോക്കൂ കുട്ടികളെ, ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ആരുടെ ചിത്രമാണ്, എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? यह चित्र किससे संबंधित है? यह यात्रा किसके लिए है? चित्र में महात्मा गांधी को हम देख सकते हैं, वो किसी यात्रा में है। आप बता सकते हैं ये यात्रा किसके लिए है? देखो, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दंडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था।
दंडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दंडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया आंदोलन था ये दंडी मार्च. നമുക്കറിയാം ഇത് ദണ്ഡി യാത്രയുടെ ചിത്രമാണ്. 1930 മാർച്ച് 12-ാം തീയതി അദ്ദേഹം സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ദണ്ഡി കടൽപ്പുറം വരെ നടത്തിയ മാർച്ചാണ് നമ്മൾ ദണ്ഡി മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമക് മാർച്ച്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡി സത്യാഗ്രഹ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഉപ്പിനുമേൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ നിയമത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രയാണ്, സത്യാഗ്രഹമാണ് ദണ്ഡി യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശരി, നോക്കൂ. Within weeks, Gandhi moved into action with his historic Salt March. On March 12, 1930, Gandhi and 78 chosen members of the Sabarmati Ashram began a 24-day march to the beach at Dandi, 241 miles away, to break the British law which deprived the poor Indian of his right to make his own sword. From March 12th to April 5th, 1930, Gandhi, leading the Peace Brigade of 78 khadi-clad disciples, made his way on winding rural roads, marching in the name of God. He had no trouble in walking. Less than 12 miles a day in 2 stages with not much luggage, he said. Child's play. He was then 61. Mrs. Sarojini Naidu, the Indian poetess of fame, joined the party on the way. The popular response was beyond all expectations. On April 5th, 1930, early in the morning, Gandhi marched to the shore, bathed in the sea, and picked up some salt left by the waves. Mrs. Sarojini Naidu, standing by his side, cried, "Hail, Deliverer!" तो पहले हम കവി के बारे में जानते. ആദ്യം നമുക്ക് മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. देखो, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन प्रतिभाशाली कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव में 1885 को हुआ. മനസ്സിലാവുമല്ലോ, 1885 ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചിർഗാവിലാണ് ദ്വിവേദി യുഗത്തിലെ പ്രതിഭാശാലിയായ കവി मैथिली शरण गुप्तिന്റെ ജനനം. भारतीय पुराणों के उपेक्षित कथा प्रसंग एवं पात्रों को लेकर युगानुरूप काव्य उन्होंने रचे. ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥകളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കാവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് രാമായണത്തിലെ ഊർമിളയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ പത്നിയായിരുന്ന യശോധരയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാകേത്, യശോധര, ജയദ്രഥവധ്, പഞ്ചവടി, കാബ, കർബല ആദി ഉൻകി ശ്രേഷ്ഠ രചനായേ. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ രചനകളാണ്. देश ने 1954 को പത്മഭൂഷൺ ഉപാധി से उनका सम्मानित किया. രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തിന് 1954 പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചു. 1965 को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का देहांत हुआ. 1965 അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. നോക്കൂ, നമ്മൾ അടുത്തതായി ദ്വിവേദി യുഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि है. द्विवेदी युग क्या है? द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना जाता है. 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा. इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है.
महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, अपितु उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया। कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था। इस समय आदर्शवाद का बोलाबाला रहा। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत, रामनरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। द्विवेदी കാലഘട്ടം 1900-നും 1920-നും ഇടയിലുള്ള 2 ദശകങ്ങളാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ 2 ദശകങ്ങളിലെ വഴികാട്ടിയും ചിന്തകനും സാഹിത്യ നേതാവുമായിരുന്നു ആചാര്യ മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ദ്വിവേദി യുഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ പരിഷ്കരണ കാലഘട്ടം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. തൻ്റെ വംശീയമായ പാരമ്പര്യത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും വിമർശനാത്മകമായി അതിനെ കാണുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഹിന്ദി എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദി. അദ്ദേഹം വേദങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പണ്ഡിത് രാജ് ജഗന്നാഥിന്റെ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും നിരന്തരമായ പ്രവാഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെയും കലാപരമായ സംഭാവനയെയും ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ കലാപരമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കവിതയുടെ കാര്യത്തിൽ ദ്വിവേദി യുഗ് ഒരു ചരിത്ര കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദർശവാദം കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ചരിത്രം, ദേശഭക്തി, സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം, സ്വഭാഷാ സ്നേഹം തുടങ്ങിയവ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കവിതയുടെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. നൈതികമായ വിചാരധാര രൂപപ്പെട്ടത് കാരണം ശൃംഗാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം പരിമിതമായി. കഥകളുടെയും കാവ്യങ്ങളുടെയും വികാസം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി. മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത്, ശ്രീധർ പാഠക്, അയോധ്യ സിംഗ് ഉപാധ്യായ് ഹരിയൗത്, രാംനരേഷ് ത്രിപാഠി തുടങ്ങിയവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ കവികളായിരുന്നു. ജഗന്നാഥ് ദാസ് രത്നാകർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രജഭാഷയിലെ വളരെ മനോഹരമായ രചനകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. देखो भारत की स्वतंत्रता लाखों हजारों लोगों की परिश्रम का फल है। तत्कालीन साहित्यकार भी अपने साहित्य में देश प्रेम को प्रमुखता दिए। यहाँ ऐसी एक कविता हम पढ़ रहे हैं। कविता का नाम है मातृभूमि. ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ ജീവൻ ബലി നൽകി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കവികളും സാഹിത്യത്തിൽ അവരുടെ ദേശസ്നേഹം പ്രകടമാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു കവിതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, മാതൃഭൂമി. നമുക്ക് കവിത വായിക്കാം. നീലാംബർ പരിധാൻ ഹരിത തടുപ്പർ സുന്ദർ ഹേ, सूर्य चंद्रयुग मुकुड़ मेघला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। बंदी जन खग वृंद शेष फण सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी स्वेश की. മാതൃഭൂമിയെ കുറിച്ച് കവി പറയുന്നത് എന്താണ്? നീലാംബർ പരിധാൻ ഹരിത തടുപ്പർ സുന്ദർ ഹേ. ഭാരതമാതാവിൻ്റെ നീലാംബർ നീലവസ്ത്രം, നീലാംബർ പരിധാൻ നീലവസ്ത്രം, ഹരിത തടുപ്പർ സുന്ദർ ഹേ അവളുടെ പച്ച തീരത്തിന് വളരെ മനോഹാരിത നൽകുന്ന നീലവസ്ത്രമാണ് ഭാരതമാതാവ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സൂര്യചന്ദ്രയുഗ് മുകുട്, സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഭാരതമാതാവിൻ്റെ മുകുട്, കിരീടങ്ങൾ. ഭാരത് മാതാ കെ മുകുട്
सूर्य और चंद्र है, മേഖല രത്നാകർ ഹേ. ആ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ അരഞ്ഞാണം മേഖല രത്നാകർ സമുദ്ര ഹേ. അപ്പോൾ भारत माता के हरित तट नीलाकाश रूपी वस्त्र पहनकर सुंदर है. सूर्य और चंद्र दोनों उसके मुकुट है. उसकी मेखला समुद्र है, रत्नाकर है. नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है. ഈ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ പ്രേമപ്രവാഹങ്ങളാണ്, അവളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹങ്ങളായി നദികളും ഫൂല് താരെ പൂക്കളും നക്ഷത്രങ്ങളും അവൾക്ക് മണ്ഡൻ ആഭൂഷൺ ഹേ. നോക്കൂ, നദികൾ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ പ്രേമപ്രവാഹങ്ങളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹങ്ങളും അതുപോലെ പൂക്കളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഭാരതമാതാവിൻ്റെ ആഭരണങ്ങളുമാണ്. ബന്ദീജന് ഖഗ്വൃന്ദ്, ഭാരതമാതാവിൻ്റെ സ്തുതി പാടകർ. ഖഗ്വൃന്ദ് പക്ഷിക്കൂട്ടം, പക്ഷികൾ ഭാരതമാതാവിന് സ്തുതി പാടകരും. ശേഷഫൺ സിംഹാസൻ ഹേ, ഭാരതമാതാവിൻ്റെ സിംഹാസനം ശേഷഫണാണ്. ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ ഫണം ഭാരതമാതാവിന് സിംഹാസനവുമാകുന്നു. കറുത്തേ അഭിഷേക് പയോദ് ഹേ, ഈ ഭാരതമാതാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതാരാണ്? കാർമേഘങ്ങളാണ്. കർത്തേ അഭിഷേക് പയോദ് ഹേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാരതമാതാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് കാർമേഘങ്ങളാണ്. മഴമേഘങ്ങൾ അവൾക്ക് അഭിഷേകം നടത്തുകയാണ്. മഴമേഘങ്ങൾ സ്നേഹമായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും വാത്സല്യനിധിയായ അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. ബലിഹാരി സ്വേഷിക്കി, സ്വേഷിക്കി ഭാരത് മാതാ കോ ഉൻകെ സന്താൻ സബ് കുछ സമർപ്പിത് കർ സക്താ ഹേ. മനസ്സിലായോ? मातृभूमि के हरियाली तट नीलाकाश रूपी वस्त्र पहनकर अत्यंत शोभित है. सूर्य चंद्र रूपी मुकुट, फूल तारे रूपी आभूषण और समुद्र रूपी करधनी से मातृभूमि की शोभा बढ़ाती है. मातृभूमि की स्तुति करने के लिए पक्षीगण है. शेषभन के फन रूपी सिंहासन पर भारत माता विराजित है. बादल पानी बरसाकर इसका അഭിഷേക് കർത്തേ ഹേ. നോക്കൂ, ഭാരതമാതാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് കവി വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭാരതാംബയുടെ പച്ചപ്പണിഞ്ഞ തീരങ്ങൾ നീലാകാശമാകുന്ന വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് സുശോഭിതമായി നിൽക്കുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഭാരതമാതാവിന് കിരീടങ്ങളും അതുപോലെ അരഞ്ഞാണം പോലെ സമുദ്രവും. നദികൾ പ്രേമപ്രവാഹമായി മാറുന്നു. അതായത് ഭാരതമാതാവിന് തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൂക്കളും നക്ഷത്രങ്ങളും അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങളായി തിളങ്ങുന്നു. പക്ഷികൾ അവളുടെ സ്തുതിപാഠകരായി ഭാരതാംബയെ എപ്പോഴും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനന്ത സർപ്പത്തെ സിംഹാസനമാക്കി സർവ ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടി ഭാരതമാതാവ് വിരാജിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കവി പ്രകൃതിയെ ഈശ്വരന്റെ രൂപമായി കണക്കാക്കുകയാണ്. മഴമേഘങ്ങൾ സ്നേഹമഴയായി പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാരതമാതാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും വാത്സല്യനിധിയായ സ്നേഹനിധിയായ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയം. तो ठीक है मित्रों, हम आज इतना ही पढ़ेंगे. बाकी पाठभाग अगली वीडियो क्लास में हम ज़रूर पढ़ाएंगे. वीडियो को देखना मत भूलना. उसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो. ज़रूर लाइक भी करना. धन्यवाद. फिर मिलेंगे.